सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। गल होवेगी सियासत दी। सियासत जो हर मुद्दे ते हुंदी नजर आउंदी है ते सियासत शहादत ते भी हो रही है। जी हां, चीन विवाद के उत्ते कैप्टन दे मंत्री ने एक बयान दिता जिस दे उत्ते हुण बवाल हो रहा है। तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने चीन दे नाल झगड़े की टाइमिंग के उत्ते सवाल चुक दिते ने। बाजवा की कह रहे हैं तुहानूं सुणावांगे। बहुत तिखे शब्दों के विचों बीजेपी के उत्ते निशाना साध रहे हैं। तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने कहा कि बीजेपी हर बार इलैक्शन तो पहला सरहद के उत्ते तनाव पैदा कर दिंदी है। लोक सभा चोणों तो पहला पुलवामा हो गया, बिहार चोणों तो पहला गलवान वैली का पूरा तनाव हो गया। सरहद से तनाव पैदा करके बीजेपी सियासी फायदा चुकना चाहती है। कौन कह रहा है? यह पंजाब कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा, पंजाब कैबिनेट का एक बड़ा चेहरा तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा कैबिनेट मंत्री पंजाब दे। उन्होंने इत्थों तक कह दिता कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ बिहार रेजिमेंट की गल क्यों करते हैं? जवान तो पंजाब के भी शहीद होए ने, तो आखिर क्यों गल नहीं होंदी बिहार रेजिमेंट तो इलावा किसी होर दी? वो इसनूं पूरे बिहार इलैक्शन के नाल जोड़ रहे हैं। तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने इत्थों तक कह दिता कि बिहार इलैक्शन के मद्देनज़र ही इस तरीके के बयान ते सब तनाव पैदा किया गया है। चीन के नाल 15 जून को झड़प होंदी है भारतीय फौजियों की चीन के फौजियों के नाल ते उस दे विचाले मूँह तोड़ जवाब दिता जाता है, पर 20 जवान देश के शहीद हो गए। उनके विच बिहार के जवान भी सी, पर 4 जवान तो उस दे विच पंजाब के भी सी। उस दे विच राजस्थान का भी एक जवान शहीद होया है। तो वक्-वक् सूबियां तो साउथ तो भी दसे जा रहे हैं कि कुछ जवान उस दे विच सीगे। तो आखिर क्यों सिर्फ गल बिहार की हो रही है? इस दे उत्ते इतराज जताया जा रहा है कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा नूं। इस दे उत्ते गलबात होवेगी। तुहाडे तो भी सवाल के जरिए तुहाडी राय लैण दी असीं कोशिश करांगे, पर पहलां तुहानूं सुणवाउने आ कि की कुछ कह रहे हैं कैप्टन दे मंत्री। पहली इलैक्शन पाकिस्तान नाल स्ट्राइक वाला काम हो गया, पुलवामा का चक्कर चल गया। हुण बिहार रेजिमेंट ते बिहार इलैक्शन ये भी एक चर्चा का विषय है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने दुख जताया फौजियां दे, सब नूं दुख है, पर कल्ले बिहारियां का ही नाम लिया गया। करनल मरन वाला थले साउथ तो सी, पंजाबी मुंडे सी, किसी उन्हों का नाम नहीं लिया। तो बिहारियां नाल गल की, बिहारियां दे मरन की गल की, तो थोड़ा जिहा डाउट होना शुरू हो गया कि किते इलैक्शन स्टंट तो नहीं है। ये मंदभागी। असी फौज नाल खलोते आ, फौज साडे पुत भतीजे ने, फौज नाल खलोते आ, पर जो जापदा पोलीटिकल गेन्स लई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ नहीं होना चाहिए जे होया ते। लेकिन बीजेपी ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, बीजेपी ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? बस एक इमोशनस पैदा करके वो देख लियो, ਤੁਹਾਡੇ सामने गल होनी है। प्रचार शुरू हो गया प्रचार शुरू। कैप्टन दे मंत्री ये बयान दे रहे हैं, बीजेपी के उत्ते निशाना साध रहे हैं। इस विचाले असीं अपने मेहमानों नाल गलबात करांगे, पर असीं अपने दर्शकों को भी इस दे नाल जोड़ना चाहते हैं। तुहाडी भी राय असीं लैण दी कोशिश करांगे। सवाल साडा अज दा इस पूरी चर्चा का सवाल कि चीन विवाद नूं बिहार चोणां दे नाल जोड़ना जायज़ है। यह सवाल असीं अपने दर्शकों के लिए छड्ड रहे हैं। तुसीं अपनी राय इस दे उत्ते साडे तक पहुंचा सकते हो कि चीन विवाद नूं जोड़िया जा सकता है, जोड़िया जाना चाहिए है कि चीन विवाद नूं बिहार चोणां दे नाल जोड़ना जायज़ है। इस दे उत्ते अपना जवाब तुसीं सानूं भेज सकते हो। जेकर तुहाडा जवाब हाँ दे विच है, यस दे लई तुसीं टाइप करना है न्यूज़ 18 स्पेस दे के PHH स्पेस दे के Y। जेकर तुहानूं लगदा है कि नहीं ये जायज़ नहीं है, तो तुसीं नो दे लई टाइप करो न्यूज़ 18 स्पेस दे के PHH स्पेस दे के N। ते इस नूं तुसीं भेजना है 56677 दे उत्ते। इस प्रोग्राम के अंत दे विच असीं कोशिश करांगे कि तुहाडे जवाब जिहड़े हैगे ने, तुहाडी राय असीं दर्शकों के सामने तुहाडे नाल साझी कर सकीए। मुद्दा सियासी हो चलिया, पर मुद्दा तो शहादत है। मुद्दा तो उन्हां 4 जवानों का भी है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, जो पंजाब के नाल ताल्लुक रखते हैं, जो पटियाला के नाल ताल्लुक रखता सी, गुरदासपुर के नाल या मानसा या संगरूर दे विच जिस तरीके नाल 70 विछे ने। तो आखिर क्यों सिर्फ रेजिमेंट बिहार वाली की गल हुई? कि वाकई सिर्फ उसकी गल होनी चाहिए सी या वाकई इसनूं बिहार चोणां दे नाल जोड़िया जाना चाहिए है?
ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਔਜਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤੀ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵੀ ਜਦ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਲਾਕੋਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਪਿਛੋਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਲਾਕੋਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਔਜਲਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀयता ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਲਾਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸੱਤਾ 'ਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਕਿਆ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1971 ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ MP ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾਉਣ 1971 ਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਵਰ ਲੈ ਲਓ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ 13 ਦਿਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਏ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ, ਬਾਲਾਕੋਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਲਾਕੋਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਗਰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਫੌਜ ਨਾਲ। ਫੌਜ ਕਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫੌਜ ਤੋਂ? ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਸਾਥ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਕਾਲੀਆ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਟੈਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਥਾਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਥਾਲੀਆਂ ਜਗਾਈਆਂ, ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਉਹ ਮੌਨ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲਾਕੋਟ ਟੈਗ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਲਾਕੋਟ ਟੈਗ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਉਂਗਲ ਦੇ ਆਪ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਗੱਲ ਫੌਜ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਉਦੋਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਸੀਗੇ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਵੱਲ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਗਏ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋੜਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋੜਿਆ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਟੈਗ ਦੀਆਂ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ ਬਿਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਿਆਣੀ ਬਿੱਲੀ ਖੰਭਾ ਨੋਚੇ। ਹੁਣ ਜੇ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਮਿਲੀ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਸ਼੍ਰੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 43,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਬਿਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ ਬਿਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਨ ਕੇਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮੌਤ ਕੌਮ ਦੀ ਹਯਾਤ ਹੈ, ਕੌਮ ਲਈ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ 43,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਈਡੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਆ। ਜੇ 1971 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਇਤਫਾਕਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਫਾਕਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ, ਸ਼ੰਕਾ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੰਕਾ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਹਾਰ ਕੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਡੋਕਲ ਲਾਮਾ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਡੋਕਲ ਲਾਮਾ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੀਨ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 75-76 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਟਲ ਨੈਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਹੇਠਾਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। 56 ਇੰਚ ਦਾ ਛੀਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦਾ ਐਮਪੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਜੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ।
ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਕਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿਓ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੀਲੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਇਆ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੰਬੰਧ ਆਇਆ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਪੀਓ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਕਹੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਪਕਸ਼ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਪੂਰਾ ਵਿਪਕਸ਼, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਵਿਪਕਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ, ਮੇਜ਼ ਥਪਥਪਾਈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲਈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੇ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, 9/11 ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਟਕਰਾਅ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਜਾਤੇ ਹੋ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਹਮਾਰਾ ਹਾਲ ਦੁਨੀਆ ਸੇ, ਇਹ ਕੈਸੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ। ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ, ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਲ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਹਾਰ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 70 ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਆਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਓਗੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਕਿਉਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਬਾਲਾਕੋਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਨੀਆ ਤੁਸੀਂ- ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਗੱਲ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਲੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਖੈਰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 45% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋੜਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ 55% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਜੋੜਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।